May I come in, sir? May I come in, madam? મિત્રો આ સેન્ટેન્સીસ છે એ જ્યારે તમે ક્લાસમાં એન્ટર થતા હશો ત્યારે તમે ટીચર પાસેથી પરમિશન લેવા માટે થઈ અને યુઝ કરો છો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એ પણ ખબર હોતી નથી કે આની અંદર મે છે એનો મતલબ શું છે. આપણે વાક્યમાં મે શું કામ વાપરીએ છીએ? બટ જસ્ટ બાય hearing from some other students or by just imitating of other students, we use this sentence to get permission from the teacher to enter the class. Yes friends, may is one of the widely used modal auxiliaries in English language, and in this video we are going to learn one another pair of modal auxiliaries, and that is may and might. In this video we are going to learn all the uses of may and might in details. So please watch this video very carefully till the end and stay connected with me. મિત્રો may એનો જે પ્રથમ ઉપયોગ છે એ છે ખાસ કરીને પરમિશન લેવા કે પરમિશન આપવા માટે, to give permission or to ask for permission. And you, all the students are all aware of this use because right from your school days, on the very first day of the school, when you heard some students saying, may I come in, sir? May I come in, madam? While he was entering the class, he might have spoken this sentence, and you also imitated that sentence when you entered the class. એટલે વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે આપણે પરમિશન ઈચ્છીએ છીએ અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ પરમિશન આપે છે ત્યારે આપણે મેનો પ્રયોગ છે એ કરીએ છીએ. તો સૌપ્રથમ મૂળભૂત ઉપયોગ છે મેનો, એ છે પરમિશન માગવી અથવા તો પરમિશન આપવી. Now here there is one speciality that you should remember is that પરમિશન છે જ્યારે આપણે આપણાથી ઉચ્ચ પદ ધરાવતા માનનીય વ્યક્તિઓ છે એની પાસેથી આપણે લેતા હોય ત્યારે આપણે મોટા ભાગે મેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. Because in earlier video I explained you can also be used to get permission. આપણે can નો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ, but can is used in very informal way. Means જ્યારે આપણે સમાન એજ હોય, આપણા મિત્રો છે એની પાસેથી આપણે કઈ માંગણી કરતા હોય, કઈ પરમિશન ઈચ્છતા હોય ત્યારે આપણે એની પાસેથી કેન નો યુઝ કરીએ છીએ. પણ મે છે is used in a very formal way. Means જ્યારે પણ આપણે આપણાથી મોટી ઉંમરના સન્માનીય વ્યક્તિઓ છે એની પાસેથી રજા ઈચ્છીએ છીએ અને જ્યારે એ વ્યક્તિ આપણને રજા આપે છે ત્યારે મેનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. And one of the commonest sentence that you must have know, બધા જ લોકો જાણો છો, એ વાક્ય આપણે લખીએ. દાખલા તરીકે આપણે ક્લાસમાં એન્ટર થઈએ છીએ ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે મે આઈ કમ ઇન સર? મે આઈ કમ ઇન સર? તો આપણને જે ટીચર છે એ જવાબ આપશે યસ યુ મે, હા તમે આવી શકો છો. આપણે પપ્પા પાસેથી પરમિશન માંગીએ, મે આઈ ગો to play? May I go to play? તો પરમિશન આપશે yes you may. Yes you may means you may go to play. Or if the father doesn't want to give you permission, he will say no you may not. તમે જઈ શકો નહીં. ઓકે, દાખલા તરીકે may I use your bike for today? આજના દિવસ પૂરતી હું તમારી બાઇક છે યુઝ કરી શકું છું. when we do not have bike and we want the bike from our father, we present a polite request, polite to get permission. We use may in the sentence like this: may I use your bike for today? આજનો દી હું તમારી બાઇક છે નો યુઝ કરી શકું છું. તો પપ્પા એની પરમિશન આપશે. દાખલા તરીકે you may
use it whenever you want. અને જોતી હોય ત્યારે તું બાઇક નો યુઝ કરજે. So friend, this is the very first and one of the commonest use of may, to ask or to give permission, and it is used in English very widely in offices, in schools, in respected places. When we want to ask permission from our seniors, respected persons, we use may. And on the other hand, the respected persons gives the permission by using may. Okay, so this is the first use, and I think all of you must know this use. Friends, may is a modal auxiliaries, and it has a variety of uses. Now let's move to the second use of may. Okay friends, the next use, the common use of the modal auxiliaries may is to show possibility in present time or in near future. વર્તમાનની કે હમણાં જ થોડા સમય પછી બનવાની કોઈ ક્રિયા છે એના વિશેની શક્યતા રજૂ કરવી હોય તો એના માટે આપણે may નો પ્રયોગ કરીએ છીએ. મિત્રો, શક્યતા રજૂ કરવી, to show possibility in the sentences, we have many models, means we have a list of models, and according to the strength of the possibility, means how the possibility is strong, according to the strength we use the modal auxiliaries in the sentence. ઓછી શક્યતા હોય અથવા તો બહુ માઇલ્ડ શક્યતા હોય તો એ મોડલ ઓક્સિલરીઝ એ પ્રમાણે યુઝ થાય છે. થોડીક શક્યતા વધારે હોય, means we are thinking because of the circumstances that there may be something is possible. In these situations we use particular modal auxiliaries, and when there is a strong possibility we use another pair of modals in the sentence. Means આપણે વાક્યમાં શક્યતાના ધોરણ પ્રમાણે, the degrees of possibility, એના પ્રમાણે આપણે સેન્ટેન્સીસ ની અંદર જુદા જુદા પ્રકારના મોડલ્સ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બહુ ઓછી શક્યતા હોય તો અમુક મોડલ્સ વપરાય છે. circumstantial possibilities means આજુબાજુની પરિસ્થિતિના આધારે આપણે કોઈ પોસિબિલિટી રજૂ કરવા માંગતા હોય તો એના માટે થઈ અને આપણે અમુક પ્રકારના મોડલ્સ યુઝ કરીએ છીએ. જ્યારે શક્યતા અતિશય પ્રબળ બની જાય ત્યારે આપણે બીજા મોડલ્સ યુઝ કરીએ છીએ. દરેક લેક્ચર્સ ની અંદર હું તમને દરેક મોડલ્સ છે એના આવા વિવિધ પ્રયોગો જોઈ શીખડાવું છું. So here we use may to show possibility in present or near future based on the present circumstances. હાલની પ્રવર્તમાન જે સ્થિતિ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણને કોઈ શક્યતા નજર આવતી હોય, and we want to convey that possibility in the sentence. At that time we use may to show the possibility according to the present circumstances. વર્તમાનની પ્રવર્તમાન સ્થિતિના આધારે તારવેલી શક્યતા. દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ કે the sky is dark. The sky is dark. So this is the present circumstances. અત્યારની પરિસ્થિતિ છે. So from these circumstances we may conclude this possibility that આપણે એવું તારણ કાઢી શકીએ કે it may rain soon. It may rain soon. બહુ વરસાદ પડશે, હમણાં જ વરસાદ પડશે. Why? Because of these circumstances. This condition. આ પરિસ્થિતિ ઉપરથી આપણે આવું તારણ કાઢી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે he is very weak in English. He may fail in the exam. Okay, so this is the possibility. The possibility is that he may fail in the exam because the condition is that સ્થિતિ એવી છે કે ગણિત ઇંગ્લિશ ની અંદર નબળો છે. તો કોઈ
પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ છે એના ઉપરથી આપણે કોઈ તારણ કાઢીએ તો એના માટે મે વાપરવાનો રિવાજ છે. દાખલા તરીકે because of the heavy rainfall, જોરદાર વરસાદના કારણે the train may arrive late, કદાચ ગાડી મોડી આવશે. સો આવી રીતના મિત્રો જ્યારે વાક્યમાં પરિસ્થિતિના આધારે આપણે કોઈ તારણ ઉપર જતા હોય છે ત્યારે વાક્યની અંદર પોસિબિલિટી શક્યતા છે રજૂ કરવા માટે આપણે મહદ અંશે મેનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ મોસ્ટ use of modal auxiliaries may, and you must understand how to solve the possibility according to the strength of the situations. Now let's move to the third use of may. Okay friends, the third use of may is to express wishes or convey blessings in sentence. મીન્સ જ્યારે આપણે કોઈ આશીર્વાદ પાઠવવા માંગતા હોય, કોઈને કોઈ શુભેચ્છા દર્શાવવા માંગતા હોય ત્યારે આપણે ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સનો યુઝ કરીએ છીએ. યુ નો, in while learning indirect speech I explained you the kind of the sentence, and there is one kind of sentence that is called optative sentence, and we use optative sentence to show wishes or blessings. And in that sentence we start it with may at the very beginning of the sentence. We put may at the beginning of the sentence. તો વાક્યની અંદર જ્યારે આપણે may નો પ્રયોગ છે શરૂઆતમાં કરીએ છીએ ખાસ રીતે એને ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય છે, અને ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સની મદદથી આપણે વાક્યની અંદર વિશિસ અને બ્લેસિંગ્સ છે એને રજૂ કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે may you live long, તમે ખૂબ લાંબુ જીવો. may you get well soon, may you get well soon, may God bless you. આપણે ઘણી વખત બોલીએ છીએ મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે. ખરેખર તો એ આખું સેન્ટેન્સ છે મે ધીસ મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે. ઓકે, તો આવી રીતના વાક્યની અંદર શુભેચ્છાઓ છે, વાક્યની અંદર આશીર્વચનો છે, એ બધું રજૂ કરવા માટે પણ આપણે મેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. યસ, sometimes if we want to express our hatred to someone, means we want to convey the curse to someone, we also use may like this way. વાક્યની અંદર નફરત રજૂ કરવા માટે, કોઈને શાપ આપવા માટે આપણે મેનો ઉપયોગ પણ કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે મે he suffer a lot, may she die soon. આવી રીતના વાક્યની અંદર નેગેટિવ અપ્રોચ મીન્સ hatred or અભિશાપ, curse રજૂ કરવા માટે પણ મેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. But we should not have curse or hatred for someone else. We should live very peacefully with one another. This is the rule of the world, to be happy. તો મિત્રો આ છે વાક્યનો મેનો ત્રીજો પ્રયોગ. મે છે એક એવા પ્રકારનું મોડલ ઓક્સિલરીઝ છે કે જેની પાસે અનેક પ્રયોગો છે. હવે પછીના ભાગમાં આપણે બીજા વિશિષ્ટ પ્રયોગો છે એને આપણે સમજશું. So stay with me. Okay friend, one of the very special use of may is to show possibility of any continuous activity. ચાલુ ક્રિયાની શક્યતા રજૂ કરવા માટે પણ મેનો એક વિશિષ્ટ પ્રયોગ છે. તમને યાદ હોય કે કોઈ ક્રિયા ચાલુ છે એવું રજૂ કરવા માટે થઈ અને આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ચાલુ વર્તમાન કાળનો યુઝ કરીએ છીએ. બટ the tenses are used only to show the fact, means હકીકતનું વર્ણન કરવા માટે જ ટેન્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે એ ઘટના છે એ જોઈ શકીએ છીએ, ઘટનાને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, તો એના માટે ચાલુ વર્તમાન કાળ વપરાય. મતલબ હકીકત રજૂ કરવા માટે આપણે કાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
પણ કોઈ ઘટના છે એ અત્યારે બનતી હશે એવી શક્યતાનો ભાવ રજૂ કરવો છે. So at that time the tenses are useless because tenses have one weakness and that is they can only show the fact. માત્ર ને માત્ર વાક્યની અંદર હકીકત રજૂ કરે છે, પણ આપણે હકીકત નહીં, આપણે સંભાવના પોસિબિલિટી રજૂ કરવી છે કે કદાચ આવું અત્યારે થતું હશે, અત્યારે કોઈ ક્રિયા છે થતી હશે. તો એવી પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશનની અંદર આપણે વાક્યની અંદર મેનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. that is called the continuous form of modal auxiliaries. તમને મેં પહેલા વિડિયો લેક્ચરમાં શીખવાડ્યું હતું કે મોડલ ઓક્સિલરીઝ ના 3 ફોર્મ છે. એક સિમ્પલ ફોર્મ, બીજું કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મ અને ત્રીજું છે એ છે પરફેક્ટ ફોર્મ. સાદી ક્રિયાઓ છે એના વિશે વાત કરવી તો સિમ્પલ ફોર્મ્સ વપરાય છે. કોઈ ચાલુ ક્રિયાઓ વિશે કોઈ ભાવાર્થ પ્રગટ કરવો હોય તો કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મ વપરાય, અને કોઈ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે એની અંદર આપણે કોઈ ભાવાર્થ રજૂ કરવો છે because we are not sure whether it has been completed or not. So in particular situation, in that special situations, we use the perfect form of the modals. So here we want to show the possibility of any continuous activity. We don't know exactly that activity is happening at this time or not. We are not sure, but we just want to show the possibility. So we use may in that continuous form. For example, આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. દાખલા તરીકે આપણને અત્યારે ઠંડો પવન છે ફૂંકાતો હોય. It is monsoon season and cold wind is blowing, cool wind is blowing. So from the situations we come to a conclusion. આપણે એક એવા નિર્ણય ઉપર આવીએ છીએ કે કદાચ ક્યાંક વરસાદ પડતો હશે, કદાચ ક્યાંક વરસાદ પડતો હશે. We are not watching the rain falling, but we just make the supposition, we just want to make the show possibility કે કદાચ ક્યાંક વરસાદ પડતો હશે. તો આપણે વાક્ય છે આમ કહી શકીએ કે it may be raining somewhere. It may be raining somewhere. કદાચ ક્યાંક વરસાદ પડતો હશે. may છે એની સાથે be અને ક્રિયાપદને આપણે શું લગાડશું? ing. જે કોઈ મોડલ હોય એ મોડલ ભેગું આપણે જે કોઈ મોડલનો યુઝ કરવો હોય એ મોડલ એની સાથે be અને ક્રિયાપદને ing વાળું રૂપ લગાડવાથી આપણે કન્ટિન્યુઅસ એક્ટિવિટી મીન્સ ચાલુ ક્રિયાઓ છે એની અંદર જુદા જુદા પ્રકારના ભાવાર્થ લઈ આવીએ છીએ. કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સીસ છે એ ચાલુ ક્રિયાઓ રજૂ કરવા માટે વપરાય છે, પણ કેવી ચાલુ ક્રિયાઓ? હકીકત, સાચી, સત્ય. પણ જ્યારે એની અંદર કોઈ ભાવાર્થ લઈ આવે ત્યારે આપણે મોડલનો કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મ જેનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ રૂમમાં લાઈટ બળતી હોય તો આપણે એમ કે કદાચ તે વાંચતો હશે, કદાચ તે વાંચતો હશે, મતલબ he may be reading in the room. He may be reading in the room. એના રૂમમાં એ કદાચ વાંચતો હશે. દાખલા તરીકે look, the light is on. લાઈટ છે ચાલુ છે તો they may be watching television. તેઓ ટેલિવિઝન જોતા હશે. means we are not sure whether they are watching television or not, but we just want to show the possibility. In this situation we use the continuous form of may plus be plus present participle. તો આવી જ રીતે જ્યારે વાક્યની અંદર પૂર્ણ ક્રિયા છે એની અંદર આપણે કોઈ પોસિબિલિટી રજૂ કરવી છે. પૂર્ણ ક્રિયા છે, આપણને એક્ઝેક્ટ ખબર નથી કે આ ક્રિયા પૂરી થઈ છે કે નહીં થઈ છે, પણ આપણે એની અંદર એક શક્યતાનો ભાવ રજૂ કરવા માંગીએ છીએ. તો એવી જગ્યાએ પૂર્ણ ક્રિયા છે. પૂર્ણ ક્રિયામાં પૂર્ણ ક્રિયા વિશે શક્યતા રજૂ કરવા. તો પૂર્ણ ક્રિયા વિશે શક્યતા રજૂ કરવી હોય તો મે ભેગું આપણે હેવ વાપરશું અને ક્રિયાપદનું V3 વાપરશું. મે
હેવ V3 હેવ પ્લસ V3 છે એ પૂર્ણતા રજૂ કરે છે અને એની અંદર આપણે મોડલ ઓક્સિલરીઝ મેનો એડ કર્યો મીન્સ એમાં શક્યતાનો ભાવ આવ્યો પૂર્ણ ક્રિયામાં શક્યતાનો ભાવ તમને જે મેં ટેન્સીસ ભણાવ્યા હતા ત્યારે મેં તમને શીખવાડેલું હતું કે હેવ પ્લસ V3 એનાથી પૂર્ણ ક્રિયાઓ રજૂ થાય અને એની અંદર મોડલનો યુઝ કરીએ એટલે વાક્યની અંદર ભાવ આવે દાખલા તરીકે he looks sad થોડો દુખી દેખાય છે તો આપણે એના ઉપરથી ભાવાર્થ તારવીએ કે he may have failed in the exam he may have failed in the exam કદાચ એ પરીક્ષામાં નપાસ થયો હશે અત્યારે આપણી સામે એ દુખી છે તો એના ઉપરથી આપણે તારણ કાઢીએ he may have failed in the exam દાખલા તરીકે there is no any passenger કોઈ પેસેન્જર દેખાતું નથી when we go to the railway platform and at that time the railway platform is nearly empty there is no passenger there is no any other person standing on the platform so we come to a conclusion we saw the possibility કે કદાચ ગાડી નીકળી ગઈ હશે તો શું કહેવાય the train may have left કદાચ ટ્રેન છે એ નીકળી ગઈ હોવી જોઈએ તો આવી રીતના ક્રિયા છે એ પૂર્ણ છે અને એ નજીકના સમયમાં ક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે અને એક્ઝેક્ટલી we do not have strong confirmation that whether the activity has been completed or not so at that time we use modal auxiliaries in the perfect form તો મિત્રો આ મોડલ ઓક્સિલરીઝ મેના ખાસ પ્રયોગો છે વાક્યની અંદર શક્યતા રજૂ કરવા વાક્યની અંદર પરમિશન લેવા કે આપવા વાક્યની અંદર વિશ રજૂ કરવા મીન્સ કોઈને આપણે ગ્રીટિંગ્સ આપવા હોય કોઈને આપણે આશીર્વચન આપવા એના માટે કોઈ ચાલુ ક્રિયા છે એના વિશેની આપણે શક્યતા રજૂ કરવી હોય કોઈ પૂર્ણ ક્રિયા છે એના વિશેની શક્યતા રજૂ કરવી હોય તો એના માટે થઈ અને આપણે મેનો પ્રયોગ કરીએ છીએ now it's time to learn the uses of might and you know that might is the past form of may might છે મેનો ભૂતકાળનું રૂપ છે એટલે એનો મૂળભૂત પ્રયોગ છે એ ભૂતકાળના રૂપ તરીકે થાય but other hand might is also a modal auxiliary and it has many more uses so now let's learn the special uses of might. Okay friends, the first use of might is as the past form of modal auxiliaries may. જ્યારે આપણે ભૂતકાળની વાત કરીએ છીએ અને ભૂતકાળની અંદર આપણે મેનો પ્રયોગ કરવો છે તો મેની બદલે માઇટ આપણે યુઝ કરશું કારણ કે માઇટ છે મેનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. There are certain modal auxiliaries like will, may and can which have the past form. So whenever we are talking about the past, instead of may, can or will, we use might, would and would. So here we use might as the past form of may. દાખલા તરીકે એક સેન્ટેન્સ છે કે he said that he said he may come late. This is the sentence of indirect speech. ડિરેક્ટ સ્પીચ અને જ્યારે આપણે એને ઇનડિરેક્ટ માં ફેરવશું ત્યારે આપણે શું કરશું તો કે આપણે વાક્ય છે એની અંદર આમ કરશું કે he said that he might come late કદાચ તે મોડો આવશે. તો જ્યારે આપણે ભૂતકાળની વાત કરીએ છીએ અને ભૂતકાળની વાત કરતા હોય અને એની અંદર કોઈ શક્યતાનો ભાવ રજૂ કરવો હોય અથવા તો આપણે ભૂતકાળની અંદર મેનો પ્રયોગ કરવો હોય તો મે છે એની બદલે આપણે શું વાપરશું માઇટ. ઓકે તો માઇટનો જે પહેલો મૂળભૂત ઉપયોગ છે એ છે મેના ભૂતકાળના રૂપ તરીકે ખાસ કરીને ડિરેક્ટ ઇનડિરેક્ટ સ્પીચની અંદર. ડિરેક્ટ ઇનડિરેક્ટ સ્પીચ શું છે તો કે કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ પેટર્ન્સ છે. કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ પેટર્ન્સ મતલબ
તો કે એની અંદર એક મૂળ સેન્ટેન્સ હોય છે, એક એનું ઉપવાક્ય હોય છે, અને જે મુખ્ય વાક્ય હોય એનો કાળ હોય એ જ પ્રમાણે એના ઉપવાક્યનો કાળ બને. So here you can see that the main sentence is in past. મુખ્ય વાક્ય કયા કાળમાં છે? ભૂતકાળમાં છે. તો એનું ઉપવાક્ય છે હંમેશા ભૂતકાળમાં બનશે. This is called the sequence of tense. There is a special chapter in English grammar. The title is Sequence of Tense. કાળના પદક્રમના નિયમો, જે અત્યારે લગભગ કોઈ ભણાવતું નથી અથવા તો મોટાભાગની ગ્રામર બુક્સ છે એની અંદર જોવા મળતું નથી. પણ એક સરસ મજાનું ચેપ્ટર છે કે જેનાથી આપણને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવે કે જ્યારે આપણે ડબલ સેન્ટેન્સ છે, એક કરતા બે સેન્ટેન્સ છે અને આપણે સંયોજકથી જોડીએ ત્યારે બે સેન્ટેન્સના વચ્ચે કાળનો કેવો સંબંધ હોય એ આપણે શીખવો જોઈએ. That is called sequence of tense. તો એટલું યાદ રાખો કે જ્યારે મૂળ વાક્ય ભૂતકાળમાં હોય ત્યારે અંદરની સાઈડમાં પણ ભૂતકાળ આવશે, એટલે આપણે મેની બદલે શું વાપરશું? માઇટ. આ સિવાય માઇટ નો બીજો પ્રયોગ છે ટુ શો માઇલ્ડ પોસિબિલિટી. હળવી શક્યતા રજૂ કરવા. શક્યતા પણ અતિશય હળવી. મેં તમને અનેક વખત કીધું છે કે શક્યતાઓ જે છે, વિનંતીઓ છે, એ બધા જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે અને એ પ્રમાણે એની અંદર મોડલ ઓક્સિલરીઝ નો યુઝ થાય છે. ઘણા બધા મોડલ ઓક્સિલરીઝ છે કે જે એક કરતા જે એક સમાન યુઝિસ ધરાવે છે, પણ એની અંદર જે ડિગ્રીઝ હોય છે ને એ ફરતી જાય છે. જ્યારે શક્યતા છે અત્યંત પાંગડી હોય, માઇલ્ડ હોય, નબળી હોય, ત્યારે આપણે માઇટ નો યુઝ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે ટુડે he might come late. Today he might come late. કદાચ એ આજે મોડો આવશે. We are not very sure about this situation, but we want to show a mild possibility. So at this moment, instead of using may, we use might to show the mild possibility in the sentence. ઘણી વખત આપણે કોમેન્ટરી સાંભળતા હોય છે, તો એની અંદર જે કોમેન્ટેટર છે એ શું કહેશે? કોઈ બેટ્સમેન છે એ આઉટ થાય તો હજી શક્યતાઓ નથી, બહુ આછી શક્યતા છે, તો એમ બોલશે કે he might be run out, he might be run out, and after watching the replay he would say he is run out. બરોબર? તો પહેલા શક્યતા કેવી હતી? અતિશય આછી. તો આવી માઇલ્ડ પોસિબિલિટી રજૂ કરવા માટે થઈ અને આપણે શેનો પ્રયોગ કરશું? માઇટ નો પ્રયોગ કરશું વર્તમાન કાળમાં. એટલે એવું નથી કે માઇટ છે એ ભૂતકાળ છે, નહીં. ઘણા મોડલ ઓક્સિલરીઝ છે એના ભૂતકાળના રૂપ છે, એ ભૂતકાળ માટે વપરાય છે, પણ એ સિવાય એને વર્તમાન કાળમાં પણ ખાસ કરીને ઉપયોગમાં લેવાય છે. જેવી રીતના માઇટ, વર્તમાનની આપણે કોઈ વર્તમાનની હળવી શક્યતા રજૂ કરવી હોય તો એના માટે જોઈ શકો છો તમે આપણે માઇટ વાપરીએ છીએ. Now friends, there are some special uses of might and we use these uses in a very particular way. So let's learn. Okay friends, the very special use of might, like may, is to show possibility about any continuous activity of past. આપણે જ્યારે મે ભણ્યા ત્યારે મેં શીખવાડ્યું હતું વર્તમાનની કોઈ ચાલુ ક્રિયા છે જે આપણી નજર સામે બનતી નથી, but we just want to show the possibility about that activity. At that time we use the continuous form of may. So like this way, if we want to show the possibility of any continuous activity of the past time, we use might instead of may in that sentence. કોઈ ચાલુ ક્રિયા ભૂતકાળની છે, આપણે એના વિશે શ્યોર નથી, બટ વી જસ્ટ વોન્ટ ટુ શો ધ પોસિબિલિટી. આપણે માત્ર એની શક્યતાનો ભાવ રજૂ કરવા માંગીએ છીએ, તો આપણે માઇટ નો પ્રયોગ કરશું અને કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મમાં. કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મ એટલે મોડલ ઓક્સિલરીઝ, એની ભેગું બી અને પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ. દાખલા તરીકે at that time he might be working in the lab. એ સમયે કદાચ
એ લેબમાં કામ કરતો હતો. At that time he might be working in the lab. When I passed by his home, જ્યારે હું એના ઘરની બાજુમાંથી નીકળ્યો, he might be reading in his home as the light was on in his room. હું જ્યારે એની ઘરની બાજુમાંથી નીકળ્યો ને ત્યારે કદાચ વાંચતો હશે, કારણ કે એની રૂમની લાઇટો ચાલુ હતી. So this shows the possibility of any continuous activity of past time. ભૂતકાળની તમે જે ક્રિયાની વાત કરો છો કે જેની અંદર તમારે કન્ટિન્યુ પોસિબિલિટી રજૂ કરવી છે, તો એના માટે થઈને તમે શું વાપરશો? તો કે મે છે એનું માઇટ છે એનું કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મ વાપરશો. ફોર મોર એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે આપણે એમ કેવું છે કે કદાચ એ સમયે વરસાદ વરસતો હોવો જોઈએ, કારણ કે ખૂબ અવાજ હતો. There was great sound. It might be raining at that time. Some animals might be grazing in the field. કદાચ ખેતરમાં જનાવરો ચરતા હોવા જોઈએ. તો આવી રીતના ભૂતકાળની કોઈ ચાલુ ક્રિયા છે એની અંદર શક્યતાનો ભાવ એડ કરવો છે, તો આપણે might plus be plus ing વાપરશું. આવી જ રીતના એક ખાસ ઉપયોગ છે કે ભૂતકાળની કોઈ અપૂર્ણ શરત રજૂ કરવા, જેને આપણે કહીએ છીએ અનફુલફિલ્ડ કન્ડિશન ઓફ ધ પાસ્ટ. અનફુલફિલ્ડ કન્ડિશન. આ અનફુલફિલ્ડ કન્ડિશન છે, કન્ડિશનલ ટેન્સમાં મેં તમને ભણાવ્યું છે, એનો મેં એક ખાસ વિડિયો બનાવેલો છે. પ્લીઝ વોચ ધીસ વિડિયો ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પોસિબિલિટીઝ ઓફ ઓલ ધ ટેન્સીસ. એ કન્ડિશન્સ ટેન્સ જેને કહેવાય છે એના વિશેનો વિડિયો બનાવ્યો, ખાસ જોજો. હવે જ્યારે આપણે ભૂતકાળ, આપણે કોઈ એવી કન્ડિશન વિશે વાત કરવા માંગતા હોય કે ભાઈ જો આવું થયું હોત તો આવું થઈ શક્યું હોત, જો આવું થયું હોત એટલે કે આવી પ્રકારની શરત છે એનું પાલન થયું હોત તો આવી પ્રકારની ક્રિયા થઈ શકી હોત. મીન્સ તો કે આવી ક્રિયા થવી શક્ય હતી, ભૂતકાળમાં આવી ક્રિયાની શક્યતા હતી. તો એવી વાત રજૂ કરવા માટે થઈ અને આપણે might નો એક ખાસ પ્રયોગ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે if he had applied for job, જો એને નોકરી માટે અરજી કરી હોત તો, જો તેને નોકરી માટે અરજી કરી હોત તો he, પછી આપણે વાપરશું might જે ભૂતકાળ છે, આપણે પૂર્ણ ક્રિયા રજૂ કરવી છે એટલે might have got it. જ્યારે પૂર્ણ ક્રિયા વિશે વાત કરવા માંગીએ છીએ ત્યારે might ભેગું have અને got it રજૂ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે he was late, તે મોડો હતો, તો આપણે એના પરથી શક્યતા એવી તારવી શકીએ કે કદાચ એ ગાડી ચૂકી ગયો હોવો જોઈએ, તો એ પૂર્ણ ક્રિયા છે અને પૂર્ણ ક્રિયાની અંદર શક્યતા રજૂ કરવી હોય તો આપણે એમ કહેશું કે he might have missed his train, કદાચ એની ટ્રેન ચૂકી ગયો હોવો જોઈએ. દાખલા તરીકે he could not pay the fees. He cannot pay the fees. એ પોતાની ફીસ ભરી શકે તેમ નથી. શું કામ? તો કે he might not have got the money. એને કદાચ પૈસા ન મળ્યા હોવા જોઈએ. તો આવી રીતના મિત્રો જ્યારે ભૂતકાળની કોઈ પૂર્ણ ક્રિયા છે અને એ પૂર્ણ ક્રિયાની અંદર શક્યતા રજૂ કરવા માંગીએ છીએ અથવા તો અમુક શરતોનું પાલન નહોતું થયું
જેનાથી અમુક ક્રિયા છે એ શક્ય હતી પણ થઈ ન હતી એવી વાત રજૂ કરવા માટે થઈ અને might have પ્લસ past participle નો યુઝ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે if the train had arrived in time, જો ગાડી સમયસર આવી હોત તો we might have reached here early, તો અમે કદાચ અહીંયા વહેલા આવી શક્યા હોત. But what was the real situation? The train did not arrive in time and we had not reached in time. તો મિત્રો આ છે મોડલ ઓક્સિલરીઝ might ના સ્પેશિયલ યુઝિસ. may અને might અંગ્રેજીના મૂળભૂત મોડલ ઓક્સિલરીઝ છે, ખૂબ જ વપરાય છે અને દરેક મોડલ ઓક્સિલરીઝ છે એ પોતાની અમુક વિશેષ ખાસિયતો ધરાવે છે. And you must have the sound knowledge of all the modal auxiliaries. By using modal auxiliaries at appropriate time, you can convey all the meanings in the sentence that you want. And by this way, you can speak English very effectively. You can write the English in an impressive way. In fact, in short, you can do the communication in the most effective way by using modal auxiliaries in the sentences. So friends, here I end this video and I hope you must have understood the uses of may and might. And if not, please drop your comments in the comment section. I am eagerly waiting for your comments. And yes, please share, like and subscribe my YouTube channels. Subscribe YouTube channels to in your circle, to your friends, to other students, because your subscription, your like, your comments are encouraging boost for me. It will encourage me to make such useful videos in future. Thank you friends, thank you watching this video. Thank you.